ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم يا معلم سيدنا إبراهيم علمنا ويا مفهم سيدنا سليمان فهمنا ويا محقق سيدنا محمد حببنا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا فيه تفرقا معصوما Bapak, Ibu, ingkang kula hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu yang insya Allah pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat lahir wa batin. Salawat serta salam semoga kita terus panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Agung akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mulai kembali pengajian Ahad malam yang kita rangkai dengan halal bihalal, meskipun sudah lumayan lama dengan hari raya 2 mingguan. Ini ibadah kita, puasa kita, sholat kita, doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Islami dan Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإلى جميع إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا الأنبياء بالعصر من الرسل، وخصوصا إلى الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا محمد بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أويس القرني رضي الله عنهم ورضوا عنه. لهم الفاتحة. وإلى جميع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا ساداتنا الصوفية ومشايخهم وعلماء المذاهب، وخصوصا المذاهب الأربعة: الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم ورضوا عنه. الفاتحة. وإلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وخصوصا الأولياء التسعة: أولهم سنن الأنبياء وآخرهم سنن الرجال وأصولهم وفروعهم ومريدهم ومحبهم وأهل سلسلتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وإلى جميع مشايخنا ومعلمنا، خصوصا الله يقول صلى الله عليه وسلم محمد رضا محمد سيد الهدى لا يجازي وسلم الله وجه جازي بن محمد سيد جازي بن فرح جازي
بيحمي جزري بسمي بيحمي جزري بيحمي فسراس بيحمي فاتح بيحمي تساري بيحمي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى جميع أهل القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا أهل القبور kita semuanya monggo kita menghormatkan dengan asma-asma kubur yang dalam hati. لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي وللمؤمنين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا حليم يا عليم يا خبير يا مبين يا حليم يا عليم يا خبير يا مبين يا حليم يا عليم يا خبير يا مبين يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بإسراره وعطى علينا من بركاته وأفاض علينا من نفحته في جميعنا من رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada kitab Sulam Taufik. Sulam Taufik ini karangan Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Niki saking Hadramaut Yaman. Niki sekitar tahun 1241 Hijriah. Niki di tanggal kitab Sulam Taufik. Berarti kurang lebih 200 tahun yang lalu. Pada kitab Sulam Taufik niki berisi usuluddin, berisi bab taharah, dan bab sholat, zakat, puasa, haji, terus muamalat, wonten tazkiyatun nafs, wonten terus mari makan bayarul ma'asi, antara maksiat wonten iku diterangkan memiliki. Dan terus memiliki ini kitab Sulam Taufik niku wonten tasawufi lebih kental pembahasan tauhidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi kagungan Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wa asyhadu lan nakseni ingsun an ing setuhune kelakuan
iku la ilaha ora pangeran kang patut disembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu hale suwijine Gusti Allah la syarikalah ora ono kang nyebutoni lagu kedue Allah. Memiliki mu'alif penulis kitab Sulam Taufik bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada tempat meminta pertolongan selain kepada Allah. Kalau kita meminta bantuan kepada selain Allah, niku diperbolehkan, akan tetapi selain Allahnya niku Rasulullah, Nabiullah, Waliullah, orang-orang soleh. Tapi hendaknya sebelum kita meminta pertolongan kepada selain Allah yang sudah disebutkan tadi, niku ilmu tauhid kita sudah matang agar terhindar dari syirik, karena kita meminta pertolongan kepada sesama manusia. Karena setiap orang itu memiliki karakter watak masing-masing, memiliki tabiatnya masing-masing. Maka jangan kita pernah berharap kepada orang jahat, berharap kepada orang jahat terus mereka dan berharap panjenengan dipandang oleh orang jahat itu tadi dipandang orang baik. Terus model berharap kepada orang yang pelit, berharap dia memandang panjenengan dengan pandangan sampeyan loman. Jangan berharap demikian. Lebih baik kita berharap kepada Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita berharap kepada Nabi kita, itu tidak akan sia-sia, bahkan bisa akan terjadi, akan dikabulkan, bisa jadi. Wa asyhadu lan nakseni ingsun anna Muhammadan ingsun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iku abduhu kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Dan penulis memiliki bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Sallallahu muka-muka kali rahmat ta'adim sallallahu alaihi yang atasnya kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sallallahu wa ala alihi lan yang atasnya keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi wa tabi'ina lan pira-pira wong kang anut ing kanjeng Nabi. Memiliki penulis mendoakan semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya juga, kepada sahabatnya juga, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau. Amma ba'du, anapun sause kang dinutur. Fahada juz'ul latif, fahada mongko utawi iku fahada juz'un latifun, fahada juz'un mongko utawi iki iku bagian kitab itu fahadihi, maka beda cetakan, beda tulisan.
Fahadihi mongko utawi ikilah kang hadir fitihni iku juz'un bagian latifun kang lembut yasarahu muka-muka gampangaken ing bagian sapa Allah Ta'ala halimahullah sapa Allah fima ing dalam barang yajib bukan wajib ta'allumuhu atau ta'allumuhu belajar ilmu wa ta'alimuhu lan ngulangaken ilmu wal amalu lan ngelakoni bihi kelawan ma lil khasi ketuwe wong alim wal amilan ketuwe wong awam. Setelah penulis menuliskan atau mengarang tadi itu, sebelum mengarang itu menulis basmalah, hamdalah, kemudian syahadatain, kemudian sholawat dan salam. Kitab ini adalah sebuah risalah yang mana semoga kitab ini dimudahkan untuk bisa dipahami dan bisa diamalkan bagi orang yang mempelajari kitab ini. Pemiliki di dalamnya menjelaskan tentang perkara yang wajib dipelajari, diajarkan serta diamalkan, baik bagi orang yang sudah pandai maupun yang masih belum mengetahui ilmu atau orang awam. Wal wajibu utawi kenaan wajib iku ma barang wa'ada kang janji sapa Allah fa'ilahu ing wong kang nglakoni hu ing barang dithawabi kelawan ganjaran wa tawa'ada lan ngancam sapa Allah tarikahu ing wong kang ninggal hu ing barang bil aqabi kelawan siksa. Terus perkara wajib niku adalah sesuatu atau perkara yang oleh Allah ketika panjenengan melakukan perkara wajib, maka Allah akan berjanji untuk memberikan pahala di dalamnya. Dan barang siapa yang meninggalkan kewajiban tersebut yang kita tinggalkan dan kewajiban, maka akan diberikan dosa. Iqab niku tersisa bagi orang yang meninggalkannya. Wasamatuhu lan ngarani ingsun ing juz'ul latif sulamat taufiqi ing aran kitab sulamut taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiqi ila mahabbatillahi ma'al amri ing si Allah ala tahqiqi ing atase satemene domen. As'alullaha wa ingsun ing Allah al-karimata duweni sifat rohan ayyaj'ala ing yento dadekaken sapa Allah dalika ing mengkono-mengkono juz'ul latif minhu saking fadhole Allah walahu lan ikhlas maring Allah wa fihi lan tetep ing dalam ridhoane Allah wa ilahi lan dadi lantaran maring Allah wa mujiban lan netepaken lil qurbi maring kepareng wa zulfalan bagusi nggon bali ladaihi ing ngarasanipun Allah. Terus risalah niki, kitab niki penulis beri nama Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Terus artinya kitab niki adalah tangga pertolongan dan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
supaya cinta hakiki. Terus balik malih pertolongan itu tiada tempat kita meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau kita meminta bantuan kepada selain Allah, itu diperbolehkan, atau tetapi selain Allah tadi, yaitu Rasulullah, Nabiullah, Waliullah, dan orang-orang yang soleh. Setiap kita melihat orang lain, pandanglah dengan pandangan cinta, karena Nabi kita demikian. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kanjeng Nabi itu benar-benar memiliki akhlak yang sangat baik, berbudi pekerti yang agung. Maka kula kanjeng Astoyo silakan PKD berharap teng kanjeng Nabi Muhammad iku boten sia-sia, tidak akan sia-sia, dan kemungkinan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah kita sampai berharap kepada iblis. Contohnya ketika panjenengan nak dukun barang niku, ini kan bantuan saking syaitan, iblis. Jadi jangan sampai ketika panjenengan sudah mengaji, sudah tahu, kita boleh berharap meminta tolong kepada siapa-siapa, dan jangan sampai kita meminta tolong kepada musuh kita, padahal setan itu musuh yang nyata. Jangan sampai kita berharap kepada mereka-mereka. Dari kaidah ini kita bisa mengenali baik buruk kita sendiri. Dari sini maka ulama sufi menyimpulkan, barang siapa yang melihat saudaranya buruk, maka otomatis kita buruk. Ampun sampai gampang nilai orang lain. Karena kita niku kula panjenengan sedaya niku sami-sami itu main mriki. Sami-sami makhluk niku tidak etis, tidak pantas untuk menilai orang lain. Maka pandanglah orang lain dengan pandangan yang baik-baik. Otomatis orang itu memiliki kebaikan, meskipun zahire baik menurut manusia, tapi panjenengan boten ngertos artinya. Otomatis orang yang masih hidup di dunia itu pasti memiliki kebaikan, meskipun sisanya 100%. Lek boten wonten sisi kebaikan, maka orang tersebut akan meninggal. Lek dong, wis mesti seto dia. Lek saya bakal dia ya, dia. Pun wayai di gede, apa kan? Wis wayai di gede wis mati. Lek hari menunggu aja. Kemudian pandanglah orang dengan pandangan jiwa kasih. Orang yang berjiwa kasih yang hakiki, maka akan memandang yang lain dengan pandangan kasih atau kasihan. Maksudnya panjenengan memandang orang dengan pandangan kasih, orang tersebut otomatis memiliki derajat yang lebih tinggi dari panjenengan. Ketika panjenengan melihat atau memandang orang yang lebih alim, orang yang lebih soleh, kata kiai, kata sandair, mesti dengan pandangan kasih. Karena panjenengan itu merasa bahwa
ilmunya mereka itu lebih tinggi daripada kita. Nah, kemudian ketika kita melihat orang awam di luar sana yang masih belum menemui jalan kebenaran, maka pandanglah mereka dengan pandangan sosial, jangan dengan pandangan melarang berencana. Maksud sampai mana? Ya Allah, saya mengerti muka-muka maka akhirnya Tuhan ini ampun menjustifikasi orang lain. Kemudian cinta sejati kepada Allah, cinta sejati, cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki, orang yang memiliki cinta yang hakiki senantiasa berjiwa ridho. Senantiasa orang tersebut memiliki jiwa ridho, memiliki rasa atau biasanya sering ikhlas atas semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas niku niki wonten teng hadis qudsi. Ikhlas itu adalah salah satu rahasia-rahasiane Gusti Allah sing dititipkan teng hamba yang Allah cintai. Otomatis hamba yang berjiwa cinta atau memiliki cinta yang hakiki ini, otomatis hamba ini cintanya karena Allah. Nah, hamba yang memiliki cinta hakiki ini otomatis dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi Gusti Allah mencintai hambanya itu akan melebihi cintanya makhluknya. Artinya yang memiliki cinta hakiki kepada Allah akan dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wonten dalam hadis qudsi, ketika Allah benar-benar cinta kepada hambanya, maka pasti Allah akan mengabari malaikat Jibril. Woro-woro nang malaikat Jibril, wahai Jibril, ini uhibbu fulanan fa uhibbu. Aku itu demen ambek fulan, aku demen ambek wong iki. Maka cintailah dia. Menapa wong iki bisa? Ketika malaikat Jibril sudah diperintah untuk mencintai hambanya yang dicintai Allah, maka malaikat Jibril otomatis woro-woro nang penduduk langit. Otomatis semua yang ada di langit itu mencintai hambanya yang dicintai Allah tadi. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah murka atau benci kepada salah satu hambanya, maka otomatis semua penduduk langit akan benci juga kepada hamba tersebut. Maka tidak heran ketika ada orang penduduk bumi sedang dicintai oleh Allah, terus otomatis di masyarakat langit atau penduduk langit itu mereka terkenal. Terus Uwais Al-Qarni itu adalah salah satu sahabat yang jauh dari Nabi Muhammad SAW. Beliau Uwais Al-Qarni ini adalah salah satu sahabat yang tak pernah bertemu secara langsung kepada Nabi, tapi disebut sahabat. Nama beliau sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Kerana Uwais Al-Qarni ini beliau awalnya niku saking pengennya ketemu kali Kanjeng Nabi, walau kabar Mekah
itu Nabi Muhammad. Terus mereka Uwais Al-Qarni ini pengen rasanya ketemu kali kanjeng Nabi, tapi karena keadaan orang tua yang sakit, yang sudah tua, yang sangat tua, ya. Terus yang menjaga orang tuanya ya hanya Uwais Al-Qarni itu tadi, maka beliau itu tidak sempat untuk bertemu dengan kanjeng Nabi. Meskipun pada suatu cerita Uwais Al-Qarni itu sering meminta izin, sering pengen bertemu dengan kanjeng Nabi. Kalau izin nanti Nabi. Tapi kali yang sekali ya apa? Wis kali harus suwe-suwe. Pokok mari ketemu langsung mari. Akhirnya setelah beliau mendapatkan izin dari orang tuanya, Uwais Al-Qarni langsung jumpa ke maka kemudian ke rumahnya kanjeng Nabi, ternyata tidak ada. Ternyata kanjeng Nabi sedang keluar. Kemarin terus mereka Uwais Al-Qarni balik-balik dan Al-Qarni itu suatu tempat mungkin atau ini Uwais Al-Qarni. Kemudian ketika Uwais Al-Qarni sudah meninggalkan tempat atau meninggalkan rumahnya kanjeng Nabi, Uwais Al-Qarni titip salam kepada istrinya, salam kepada Nabi bahwasanya Uwais Al-Qarni telah datang untuk menemani Nabi Muhammad. Terus Nabi pun dimaksud. Terus ketika Nabi Muhammad pulang, istrinya mengatakan bahwa baru saja ada tamu namanya Uwais Al-Qarni. Oh iya, aku ngerti. Itu istimewa. Tiang itu istimewa. Wong itu istimewa. Padahal jauh dari Nabi, tidak pernah bertemu Nabi, tapi setiap malam pasti dia didatangi oleh Nabi dalam mimpinya. Alhamdulillah, karena kegigihan kepatuhan dia kepada orang tuanya, maka Uwais Al-Qarni ini sangat terkenal di penduduk langit gara-gara patuh nurut manut kan dia sekali. Maka hati-hatilah ketika Allah sudah marah, ketika Gusti Allah sampun bendu, sampun duka, sampun murka kepada kita. Nasihat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, idza ghadaba atau idza ghadaba Allah ala ahadin razaqallahu malan haraman. Ketika Gusti Allah itu sudah marah kepada salah satu hambanya, maka Gusti Allah itu malah tambah ngekei rezeki. Nah, yang keluar malah dilancarne bisnisnya, dilancarne rezekine, dilancarne usahane, kabeh dilancarne. Malah orang hati-hati, tapi malah haram. Rezekine itu baru saking perkara sing haram, saking bondo sing haram. Hati-hati. Kita tidak tahu ketika posisi awak diri ini ditemani atau di bentuk dari Gusti Allah, kita tidak tahu. Idza shadda ghadabuhu alaihi wa qala bihi syaitanan yubalik lahu fihi wa yashabu wa yushghiluhu bidunya 'anil wa yusahhilu lahu umura dunyahu wa yaqulu ghafurur rahim. Ketika
marahnya atau murkanya Allah sampai memuncak, nambah sampai puncak kemarahan Allah, maka Gusti Allah akan menyerahkan hamba yang dimarahi tadi itu ke setan. Itu aku gak senang ada itu urusan dikira setan. Nah, wakala bihi syaitan yubari lahu fihi, maka setan itu tadi akan menjadi pembimbing orang yang dimurkai Allah tadi. Setan akan menjadi pembimbingnya. Kemudian setan juga akan menjadi teman hidupnya. Wa yashabuhu wa yushghiluhu bid dunya anid, dan setan tadi akan menyibukkan hamba yang dimarahi Allah tadi, akan disibukkan oleh dunianya, mengalahkan urusan-urusan agama. Wa yusahhilu lahu umura dunya, dan Allah akan mempermudah perkara-perkara dunia. Nah, ini bahaya nih. Niki mabeni teman. Wa yusahhilu lahu umura dunyahu, Gusti Allah akan mempermudah perkara-perkara dunia. Otomatis perkara akhirat akan dipersulit. Ate oper uang ngele, masya Allah. Wa yaqulullahu ghafurur rahim. Nah ini wa yaqul, dan setan akan membisikkan kepada kita, kepada orang yang sudah dimarahi atau sudah dijauhi oleh Allah, pasti dibisikin Allahu ghafurur rahim. Gusti Allah itu ngatur hati-hatinya yang wis wis engko ae to hati. Wis ae. Akhir-akhir ae pas wis tuwek-tuwek mau ae. Akhirnya tak sempat tobat. Nah ini bahaya. Lek ilmu tasawuf niku wonten istilahé napa niku istidraj. Nah ini istidraj ini. Ada istilah istidraj. Istidraj itu apabila Allah sudah marah kepada hambanya, kepada kita, maka Gusti Allah akan mempermudah segala urusan dunia kita dan otomatis akan mempersulit segala urusan agama kita. Maka orang yang wataknya dipenuhi cinta Allah, cinta yang hakiki tadi, cinta yang sejati. Cinta sejati itu hanya ada 3. Cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk itu maksudnya cinta kepada Nabi Muhammad dan para kekasih-kekasih Allah. Ini ketiga nih, cinta kepada selainnya tadi itu bukan cinta sejati. Cinta-cintaan itu kalau lari-lari itu, makanya itu bisa dipastikan bahwa cintanya itu bukan cinta sejati. Maka jika watak kita dipenuhi cinta yang hakiki, maka otomatis kita akan sering memandang orang lain dengan pandangan cinta kasih atau cinta sayang. Cinta kasih melihat kelebihannya. Ketika kita melihat orang yang lebih tinggi derajatnya, maka timbullah cinta kasih. Kemudian ketika kita melihat orang yang lebih rendah kondisinya daripada kita, maka kita akan melihat orang tersebut dengan pandangan cinta sayang, dan setelahnya akan timbul doa. Asallallahu karim ayat dzalika minhu wa fihi wa ilayhi wa mawjiban bil qurbi wa zulfalatain.
memiliki penulis memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Gusti yang Maha Mulia, dadosaken karya niki saking panjenengan, kromo panjenengan di jalan panjenengan, terus untuk panjenengan, dan menjadikannya sebagai jembatan untuk mendekatkan dan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu memiliki maksudnya beliau memohon kepada Allah dengan terbitnya buku Sulam Taufik ini semata-mata berawal dari Allah, semata-mata menerbitkan karyanya karena Allah, semata-mata pada akhirnya tujuannya bukan untuk mendapatkan puja-pujian, semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah, bukan untuk pamer di hadapan sesama makhluk atau kepentingan-kepentingan yang lain yang bersifat duniawi. Wa ayyufiqa lan muka-muka paring pitulung sapa Allah man ing wong waqafa kang ningali alimi ing atase juzul latif bil amali krana nglakoni bimo tawahu kelawan katerapane juzul latif sunnat taraki mongko kari-kari dadi sebagai munggah bitawatudi kelawan demen min nawafili kelawan melakoni pira-pira sunnah liyahuza terapun berkoleh uang hubbahu ing demen hu Allah hubbahu ing ya Allah ya kari hubbahu demen ing Allah wawalahu lan pitulungi Allah. Memiliki penulis berdoa Gusti mugi-mugi panjenengan paringaken pertolongan kepada orang yang mempelajari kitab niki saged ngamalaken tuntunan dalam kitab niki sehingga mereka yang mempelajari kitab niki bisa sedikit demi sedikit naik derajatnya dengan senang melakukan ibadah-ibadah sunnah supaya orang yang mempelajari kitab niki bisa memperoleh kecintaan dan pertolongan panjenengan. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah menyelesaikan mukadimah yang cukup singkat ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban bagi orang mukallaf, kewajiban bagi orang mukallaf, bukan mukallaf tapi mukallaf. Ya kita semua ini. Maka terakhir orang yang wataknya dipenuhi cinta hakiki maka memandang orang lain itu pasti dengan pandangan cinta kasih atau cinta sayang. Maka janganlah kita mudah menilai orang lain karena kita semua ini sama-sama pemain, sama-sama makhluk hidup yang tak pantas untuk menilai karena orang yang kita nilai itu masih belum sampai pada akhir hayatnya. Nilai itu pada akhir. Maka janganlah kita mudah menjustifikasi orang lain. Janganlah kita menilai
menilai seseorang ketika masih dalam masa hidupnya alias tengah-tengah jalan atau belum selesai proses perjalanan hidup, tapi kita sudah menilai orang tersebut atau menilai orang-orang yang di pinggir jalan yang dohiri tatuan, dohiri atau tindikan atau niku. Jangan sampai hati kita menjelekkan mereka. Ampun sampai karena ketika kita sudah memandang mereka dengan pandangan yang jelek, otomatis kita yang jelek. Wes elek, soalnya awak dhewe ngarani wong elek. Burung karuan tiang ini tuh elek temenan. Lek aku kira elek, ya wes. Lek panjenengan otomatis, soalnya wes ngarani wong elek. Ngarani wong elek otomatis salah, otomatis panjenengan itu elek. Maka panjenengan itu tidak lebih baik daripada orang yang dinilai tadi. Jangan sampai kita mudah menilai orang lain, karena boleh jadi sebab dosa-dosanya yang banyak tadi, sebab dosa-dosanya yang menumpuk, yang bersangkutan merasa hina sampai merasa ya Allah, aku itu tobat. Maka orang tadi bertobat dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya tobat, maka orang tersebut nanti akan menjadi kekasih Allah. Lek wong sing sampun tobat terus tobate dengan sebenar-benarnya tobat, ya wis nilainya ya wis akhir. Terus mereka ngomong, mereka bakal mati, itu istimewa. Itu adalah nikmat yang paling agung, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin di Purwokerto Sedoyo dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ala ini ya ala kulli bi'atin sholihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir, hamdan alhamdulillah, alhamdulillah, berkasih Allahumma salli sallim ala Muhammad wa Muhammad khalqi wa sa'ad al-qawmi adada khalqi wa al-wahidina wa ashimta kalimatin nasaq Allahumma nabi wa faqina fi dini wa afina ala sunnati wa ala mudadi wa sunnah fi sulali. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal iman wal istiqamah ala syari'atil barra wa taqwatal wa ta'ala ar-rasyidin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi-haqqil Fatihah al-mu'adhamah wa salimatil Qur'an al-'azim an tafahhana bi kulli khair wa an taj'alna min ahli al-khair wa an tu'amilna mu'amalatan li ahli al-khair wa an tahfazna fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa ashabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhayn innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddil kulli khair wa mu'ti kulli khair rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu setelah membahas kitab, setelah mengaji kita ada acara sedikit halal bihalal. Mungkin Gusti Allah mengabulkan semua ibadah-ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum
جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم بخير. Mugi Gusti Allah mengabulkan segala ibadah-ibadah kita yang ada bulan Ramadan. Semoga pada bulan Syawal ini kita bisa seperti bulan Ramadan, karena pada bulan Syawal ini adalah penilaian kita ketika bulan Ramadan. Ketika panjenengan sedaya bulan Ramadan itu nilai api yang ditentukan pada bulan Syawal ini. Panjenengan pada bulan Syawal ini terhindar dari perkara-perkara maksiat, terus tetap istiqomah atas bulan Ramadan, otomatis nilai bulan Ramadan yang kemarin ini usai. Mungkin sakit kita sampai bertemu pada bulan Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fana bibarakatihim wa ilal husna bihurmatihim wa aminna fi khaliqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bibarakatihim وَمِنَ الْحُسْنَى بِحُرْمَتِهِ وَأَمِتْنَا فِي